Good morning, all of you. Welcome to our maths lecture. Okay, today we discuss about the exercise 1.2 from the chapter commission, brokerage and discount. Okay, फर्स्ट लेक्चरला आपण काय केलं होतं लास्ट लेक्चरला की एक्सरसाइज 1.1 मधले रिमेनिंग एक्झाम्पल कंप्लीट केले होते. ओके, आज काय करूया आपण एक्सरसाइज 1.2 मधले एक्झाम्पल सॉल्व करूया. फर्स्ट we have some important formulas. Okay, first formula is sum due is equals to present worth plus true discount. Next, true discount is equals to present worth into n into r divided by 100. Next, banker discount, which is denoted by b into d, equals to banker discount is equals to sum due into n into r divided by 100. Also, banker gain, which is equals to banker discount minus true discount, and again banker gain equals to same formula, true discount into n into r divided by 100. And last one, cash value. Cash value is equals to sum due म्हणजे ESD minus banker due म्हणजे banker discount. Okay, this formula are in this chapter. This is the most important formula. एवढे फॉर्म्युले जरी आपण केले तर अख्ख्या एक्सरसाइज 1.2 वरती आपण कमांड करू शकतो. ओके, फर्स्ट पहिला फॉर्म्युला आपण बघूया सम ड्यू इज इक्वल्स टू प्रेझेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट. नेक्स्ट वन आहे आपला ट्रू डिस्काउंट विच इज इक्वल्स टू प्रेझेंट वर्थ इंटू n इंटू r डिवाइडेड बाय 100. नेक्स्ट banker discount is equals to sum due into n into r divided by 100. Next one, banker gain, which is equals to banker discount minus true discount, and again banker gain, which is equals to true discount into n into r divided by 100. Okay, and the last one formula, cash value is equals to sum due minus banker discount. Okay, आता काय करूया आपण हे सगळे फॉर्म्युला यूज करून आपल्याला एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करायचं आहे. ओके, ज्यावेळेस आपण एक्झाम्पल सॉल्व करणार आहे त्याच्यामध्ये बऱ्याचशा कन्सेप्ट आपले क्लिअर होऊन जातील. ओके, नाव एक्सरसाइज 1.2. Exercise 1.2. See, first example. First example is, what is the present worth of sum of rupees 10,920 due 6 months, hence at 8% sorry, simple interest. What is the simple interest? Find out करायचं आपल्याला. Okay, now क्वेश्चन एकदा आपण रेडी करूया. ओके, what is the present worth? ओके, प्रेझेंट वर्थ म्हणजे P इंटू W म्हणजे P डॉट W सॉल्व फाइंड आउट करायचं आपल्याला. ऑफ दिस सम ऑफ रुपीज 10,920. ओके, सम ऑफ ड्यू म्हणजेच काय SD सम ड्यू आपल्याला व्हॅल्यू काय मिळाली. फर्स्ट एक्झाम्पल आहे, आपण थोडं लिहूया ह्याच्यामध्ये. सम ड्यू म्हणजेच S इंटू D विच इज इक्वल्स टू रुपीज 10,920 rupees. Okay, next, due to 6 months. 6 month म्हणजे period आहे, period of bill which is equals to n is equals to 6 month. But we have to find in the year. That's why how many months in 1 year, which is equals to 12. Then 6 divided by 12, which is equals to 1/2 years. Why 6 ने काय केलं 12 ला डिवाइड केलं. Then next, R is equals to 8% PA, which is our given information, and we have to find
present worth. Okay, now we know that formula present worth साठी sum due equals to present worth plus true discount. Okay, but we have true discount is also not given. Then we find true discount. True discount which is equals to present worth into n into r divided by 100, which is equals to present worth as it is, because we have not given value of the present worth into n value 1 by 2 into 8 divided by 100. Now see, true discount which is equals to present worth into 1 by 2 means 1 into 8. Here remaining 2 is denominator, 2 into 100. Okay, now true discount equals to present worth into 2 ने डिवाइड केला तर हे काय झालं 4. अगेन 4 ने 100 ला डिवाइड केला तर हे झालं आपलं 25. म्हणजेच काय झालं प्रेझेंट वर्थ डिवाइडेड बाय 25. नाउ लेट्स इक्वेशन नंबर 1. Okay, put this value of the true discount in equation 1. That's why sum due equals to present worth plus true discount. True discount ची व्हॅल्यू काय आली आपली present worth divided by 25. Now sum due ची व्हॅल्यू आपल्याला गिवन आहे किती 10,900. 10,920 which is equals to, हे दोघांचं डिनॉमिनेटर सेम आहे का नाही. मग डिनॉमिनेटर सेम करायला आपल्याला काय करावं लागेल क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. वी हॅव कंप्लीटेड क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. 25 into present worth plus present worth and 25 is denominator. Now 10,920 which is equals to 26 present worth divided by 25. Now हे 25 डिनॉमिनेटरला इकडे आलं तर ते न्यूमरेटरला जाईल आणि ही न्यूमरेटरचं काय होईल डिनॉमिनेटरला होईल. ओके, मग दिस व्हॅल्यू इज गिवन दॅट 10,220 into 25 divided by 26 which is equals to present worth. No, first we do it. That's why either 10, 9, 20 into 25 divided by 26 which is equals to present worth. Then we solve this value, we get सम 2 ने डिवाइड केला तर हे काय झालं 13. 2 ने डिवाइड केलं 5, 4, 6, 0. That's why 5460 into 25 divided by 13 which is equals to present worth. Now let's solve. We get value present worth is equals to 10,500 rupees. How many? 10,500 rupees which is our present worth. फर्स्ट काय केलं तर आपण याच्यामध्ये परत एकदा रिवाइज करूया. फर्स्ट स्टेप स्टँडर्ड ड्यू म्हणजे सम ड्यूचा फॉर्म्युला आपण राईट केला. सम ड्यूचा फॉर्म्युला आपला कुठला आहे प्रेझेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट. बट ट्रू डिस्काउंट इज ऑल्सो अननोन. दॅट्स वाय वी राईट ट्रू डिस्काउंट फॉर्म्युला विच इज इक्वल्स टू प्रेझेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर डिवायडेड बाय 100. हिअर प्रेझेंट वर्थ इज ऍज इट इज ठेवला आपण आणि ह्या व्हॅल्यू काय केल्या पुटअप केल्या एन आणि आरच्या. ओके, ह्या व्हॅल्यू पुटअप केल्यानंतर आपल्याला ट्रू डिस्काउंटची व्हॅल्यू किती मिळाली प्रेझेंट वर्थ डिवायडेड बाय 25. ही व्हॅल्यू आपण काय केली सम ड्यूच्या एक्झाम फॉर्म्युलामध्ये पुट केली आणि देन आपण सॉल्व्ह केला तर सम ड्यूची व्हॅल्यू नंतर आपल्याला काय मिळालं प्रेझेंट वर्थ इज इक्वल्स टू 10,500 रुपीज. ओके, सिंपल फॉर्म्युला आहे, इथंच संपलेला आहे. ओके, नाउ नेक्स्ट सेकंड फॉर्म्युला.
Second example, what is the sum due of rupees 8,000? See, what is the sum due of rupees 8,000 due 4 months? Okay, hence at 12% is rupees 560. Find the sum due and present worth of the, what is the sum due of rupees 8,000 due to 4 months, hence at 12.5% simple interest. 12.5% simple interest. Okay. Now, which value is given here? Present worth equals to 8,000 rupees, 8,000. Next, period of bill is equals to 4 months. We converted into years, that's why 4 divided by 12, which is equals to 1/3 year. 4 3 is 12. Okay. Also, R is equals to 12.5% PA. Now, what is the sum due? आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे? सम ड्यू. ओके, we have to formula sum due is equals to present worth plus true discount. ओके, आता आपण फॉर्म्युला मध्ये बघितलं तर प्रेझेंट वर्थ आपल्याला दिलेला आहे, पण ट्रू डिस्काउंट आर we have not given. That's why firstly define the value of true discount. That's why formula of true discount is which is equals to present worth into n into r divided by 100. That's why present worth value आपली 8,000 into n 1/3 into r 12.5 divided by 100, which is equals to 8,000 into 1 into 12.5 divided by this 3 into 100. 100 0 0 get cancelled. Now 80 into 12.5 डॉट नंतर किती आपल्याला व्हॅल्यू आहेत? 1 आहेत. हे घालवण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल? 10 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. ओके, दॅट्स वाय 80 into 12.5 as it is, and this is 1 as a 3 as to 10. Now, which is true discount. True discount is equals to again 0 0 cancel. Okay, then 8 into 125 divided by 3. Value is true discount, which is equals to 1,000 divided by 3, which is equal to 33.33 rupees, which is our true discount. Okay, आपल्याला फाइंड आउट काय करायचंय? सम ड्यू. सम ड्यू इज इक्वल्स टू काय फॉर्म्युला लिहिलाय आपल्याला? प्रेझेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट. नाउ सम ड्यू इज इक्वल्स टू प्रेझेंट वर्थ plus true discount. We have given that present worth is equals to rupees 8,000. Also we have find true discount, which is equal to 333.33, which is equals to sum due is equals to 8,333.33 rupees. Okay, which is our sum due. Okay, problem is completed. फक्त काय करायचं? सम ड्यू फाइंड आउट करायचं. सम ड्यूचा पहिला फॉर्म्युला लिहिला, त्याच्यामध्ये एक इन्फॉर्मेशन गिवन आहे आपल्याला. फर्स्ट सेकंड इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट केली, ट्रू डिस्काउंटचा फॉर्म्युला यूज केला, ट्रू डिस्काउंट फाइंड आउट केला आणि फॉर्म्युल्यामध्ये फक्त व्हॅल्यू पुट अप केल्या. दिस इज द सिंपल वन प्रॉब्लेम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. Now, a true discount on the sum is 3/8 of the sum due at 12%. Find the period of bill. Find the period of bill. We have to focus on the find period of bill. म्हणजे आपल्याला फाइंड आउट काय करायचंय? तर नंबर period of bill म्हणजे n फाइंड आउट करायचंय. ओके, नाउ we have to find
फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आपल्याला काय दिलेली आहे बघा, ट्रू डिस्काउंट ऑन सम ड्यू इज 3/8 मीन्स ट्रू डिस्काउंट विच इज इक्वल्स टू 3/8 ऑफ सम डिस्काउंट. बघा, ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 3/8 इंटू सम डिस्काउंट. ओके, नाउ नेक्स्ट R is given 12% आणि फाइंड आउट व्हॅल्यू काय करायची आपल्याला N which is equals to. नाउ बघा, आता सम ड्यू चा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे. सम ड्यू which is equals to प्रेझेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट. दॅट्स वाय प्रेझेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट ची व्हॅल्यू काय आपली 3/8 सम ड्यू. ओके, आणि इधर ऑल्सो सम ड्यू. मग आता काय करूया आपण, हे प्लस 3/8 सम ड्यू विच इज ट्रान्सफर टू हिअर. दॅट्स वाय वी गेट सम ड्यू मायनस, कारण इथं काय प्लस आहे, इकडे आलं तर मायनस 3/8 सम ड्यू विच इज इक्वल्स टू प्रेझेंट वर्थ. अगेन हिअर 8 and here 1 is denominator. Firstly we complete the denominator. same denominator करून घेऊया. म्हणजेच काय करणार आपण, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. 8 into sum due minus 3 sum due divided by 8 which is equals to present worth. 8 sum due मधून 3 sum due मायनस केले तर आपल्याला काय मिळाले, 5 sum due divided by 8 which is equals to present worth. ओके, नेक्स्ट आपल्याला फाइंड आउट काय करायचं आहे, एन म्हणजेच काय, आपल्याला ट्रू डिस्काउंटचा फॉर्म्युला माहिती आहे. ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल्स टू प्रेझेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर डिवायडेड बाय 100. नाउ प्रेझेंट वर्थ ट्रू डिस्काउंट विच इज इक्वल्स टू प्रेझेंट वर्थ ओके इंटू एन इंटू आर ची व्हॅल्यू काय आपली 12 अँड डिवायडेड बाय 100. ओके, नाउ ट्रू डिस्काउंट ची व्हॅल्यू इथे किती फाइंड आउट केलेली आपण, दिली आपल्याला 3/8 सम ड्यू. ओके, इक्वल्स टू प्रेझेंट वर्थ ची व्हॅल्यू इथे किती फाइंड आउट झाली आपली, प्रेझेंट वर्थ इज इक्वल्स टू 5SD upon 8 into n as it is into 12 divided by 100 which is equals to 3/8 sum due equals to 5 sum due into n into 12 divided by 8 into 100. Now here 8 get cancelled. Same 5 into 12 is the remaining 3 into sum due which is equals to 5 into 12 किती झालं 60 sum due into n upon 100. हे अपॉन 100 आहे, इकडे आणलं तर काय होणार आहे, न्यूमरेटरला जाणार आहे. ओके, म्हणजे हे काय झालं बघा 3 into 100 सम ड्यू आणि हे न्यूमरेटरचं इकडे आणलं तर काय होईल, डिनॉमिनेटरला 60 सम ड्यू which is equals to n. Now 3 into 100 300 divided by 60 and sum due also cancel which is equals to simple n. ना 60 ने जर 300 ला डिवाइड केला तर which is equals to 5. That's why n is equals to 5 years. Now period of bill is equals to काय आला आपला 5 years. Okay, now third number problem is also completed. So fourth one is completed. सिंपल आहे, स्ट्रीप आणि सेम आहे, फॉर्म्युला पण सेमच यूज केलेला आहे. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन थोडासा डिफरंट आहे, मग तो सॉल्व करूया आपण. Fifth one is also same. We have to solve it easily. Now it takes
क्वेश्चन नंबर 6. 5 नंबरचा तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. 6 नंबरचं एक्झाम्पल बघूया आपण. फाइंड द ट्रू डिस्काउंट, बँकर डिस्काउंट अँड बँकर गेन ओके ऑन द बिल ऑफ ₹4,240 ड्यू 6 months hence at 9% PA. ओके 9% PA. व्हॅल्यू कुठल्या कुठल्या दिलेत आपल्याला. बिल ऑफ ₹4,240 ड्यू आहे म्हणजेच काय आपला सम ड्यू ST इज इक्वल्स टू ₹4,240. Now next for the 6 month N is equals to 6 month which is equals to 1/6/12 year. That's why 1/2 year. मग यांची व्हॅल्यू काय झाली आपली 1/2. Now next hence at 9% PA R is equals to 9% PA. ओके आणि फाइंड आउट काय काय करायचंय आपल्याला. ट्रू डिस्काउंट, बँकर डिस्काउंट अँड बँकर्स गेन. ओके नाउ लेक्चरच्या स्टार्टिंगला आपण फॉर्म्युले बघितले होते बरोबर. त्याचा फॉर्म्युला होता बँकर डिस्काउंट विच इज इक्वल्स टू सम ड्यू इंटू N इंटू R डिवायडेड बाय 100 विच इज इक्वल्स टू सम ड्यू ची व्हॅल्यू किती आपली 4,240 इंटू N व्हॅल्यू 1/2 इंटू R 9 डिवायडेड बाय 100 which is equals to 4,240 into 9 divided by 2 into 100. Okay, now which is the banker discount equals to 4,240 into 9 divided by 200 and then we have to get formula is 190.80 rupees. हे जर आपण सॉल्व्ह केलं तर ह्याच्यावर आपल्याला व्हॅल्यू काय मिळणार आहे ₹190.80. ओके हे काय झालं आपलं बँकर डिस्काउंट. नाउ नेक्स्ट फॉर्म्युला इज अ ट्रू डिस्काउंट साठी आपल्याला फॉर्म्युला फाइंड आउट करायचा आहे. तर तो फॉर्म्युला आपण काय करूया बँकर डिस्काउंट फाइंड आउट करू. बँकर डिस्काउंटचा हा जसा फॉर्म्युला आहे तसाच काय असणार आहे अजून एक फॉर्म्युला आहे. नाउ सेम banker discount next formula which is equals to true discount plus interest on true discount in N year at R%. True discount as it is plus interest on the true discount means true discount into N into R divided by 100 which is equals to true discount plus true discount as it is into N ची व्हॅल्यू किती आपल्याकडे 1/2 into R9 divided by 100 and also BD म्हणजे कुठलं आपल्याला बँकर डिस्काउंट आपण फाइंड आउट केलाय तो किती आला आपल्याला 190.80. नाउ 190.80 which is equals to true discount plus true discount into 9 divided by 2 into 100 which is equals to 190.80 which is equals to true discount plus 9 true discount divided by 200. आता इथं काय झालं बघा परत डिनॉमिनेटर सेम नाही याचा डिनॉमिनेटर 200 आहे आणि ह्याचा 1 आहे म्हणजेच काय करावं लागलं आपल्याला क्रॉस मल्टिप्लिकेशन आणि हे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर आपल्याला काय मिळणार आहे 200 ट्रू डिस्काउंट प्लस 9 ट्रू डिस्काउंट divided by 200. Now this is equals to मग हे काय होणार आहे 200 आणि 9 काय होणार आहे 209 टू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 200
विच इज इक्वल्स टू 190.80. ओके, आता ह्या व्हॅल्यू फाइंड आउट करून आपल्याला काय करायचंय, ट्रू डिस्काउंटची व्हॅल्यू फाइंड करायची, विच इज इक्वल्स टू 190.8 इंटू हे डिनोमिनेटरचं 200 इकडे गेलं, 200 डिवायडेड बाय व्हॅल्यू किती आपली 209 विच इज इक्वल्स टू ट्रू डिस्काउंट. आणि हे सगळं सॉल्व्ह केल्यानंतर आपल्याला व्हॅल्यू मिळते 182.58 विच इज approximately 182.60 rupees which is our true discount. ओके, हे सॉल्व्ह केल्यानंतर आपल्याला ही व्हॅल्यू मिळते 182.60 रुपीज. ओके, झाला आपला ट्रू डिस्काउंट. आपल्या एक्झाम्पल मध्ये काय काय विचारलं होतं, बँकर डिस्काउंट, ट्रू डिस्काउंट अँड बँकर्स गेन. ओके, बँकर्स गेन आपण पहिलं फाइंड आउट केलं, आता ट्रू डिस्काउंट फाइंड आउट झालं. नेक्स्ट काय फाइंड आउट करायचं आपल्याला, banker gain. We know that the formula of banker gain which is equals to banker discount minus true discount which is equals to banker discount is 190.80 minus true discount is 182.60 and we get value rupees 8.20 which is our banker गेन. ओके, बँकर गेन ची व्हॅल्यू किती आली आपली, रुपीज 8.20. हियर प्रॉब्लेम इज कम्प्लिटेड, युअर एक्झाम्पल इज कम्प्लिटेड. नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लेम नंबर 8. Now next 8 number problem. A bill of the rupees 6,395 drawn on the 19th January 2015 for the 8th month, okay, was discounted on 28th February 2015 at 8% interest. What is the banker discount? What is the cash value of the bill? What is the banker discount and what is the cash value of the bill? हे काय करायचं आपल्याला फाइंड आउट करायचे. मग फर्स्ट एक्झाम्पल मध्ये काय सांगितलंय, बिल ऑफ द रुपीज 6,395 ड्रॉन. ओके, म्हणजे ह्याला काय म्हणायचं आपण, फेस व्हॅल्यू. फेस व्हॅल्यू किंवा सम ड्यू आपण दोन्हीपैकी कुठलेही एक नोटेशन यूज करू शकतो. फेस व्हॅल्यू विच इज इक्वल्स टू रुपीज 6,395. ओके, म्हणजेच काय झालं, त्या बिलावरती जे काय बिल लिहिलेलं आहे आपलं, त्या बिलावरती काय केलं आपल्याला, हे बिल एवढं रुपयाचं आहे म्हणजे 6,395 रुपीजचं. ओके, पण हे कधी केलंय बिल, 19th January 2015. 19th January 2015 म्हणजेच डेट ऑफ ड्रॉइंग ऑन बिल. म्हणजेच काय, ऍक्च्युअली बिल किती तारखेला बनवलंय तर ती तारीख आपल्याकडे दिली 19th January 2015. ओके, म्हणजेच काय झालं, सपोज आपल्या भाषेमध्ये आपण जर सांगितलं की एखादा सपोज 100 रुपीजची एखादी वस्तू आपण खरेदी केली. ओके, किती तारखेला केली ती, 15 जानेवारीला. ओके, सपोज मी काय केलं, हे मीनाला एवढं 100 रुपयाचं एखादं वस्तू विकलेली आहे, बरोबर. पण तिने मला काय सांगितलं, हे पैसे मी आताच नाहीये तर तुम्हाला 4 महिन्यानंतर देईल, 3 महिन्यानंतर 4. ओके, मग आता ह्या 4 महिन्यानंतर तिला काय येणार आहे, हे 100 रुपये ते 100 रुपयेच राहणार आहेत, पण ती देणार आहे की आपल्याकडे 4 महिन्यानंतर. मग आता हे कुठला महिना होता, जानेवारी 1st महिना, त्याच्यात 4 महिने ऍड केले, मग काय करायचं, 0. ही डेट किती झाली आपली 5, ही 1 आहे. ओके, ह्याच्यामध्ये 4 ऍड केले तर हे किती झाले 15, 5. 5th मंथ कुठला आपला, मे. मग ती पैसे कधी देणार आहे आपल्याला, 15th मे मध्ये. ओके, पण काय करतो, जर आपण 15th मे मध्ये नाही दिले तर तिला काहीतरी पुढची व्हॅल्यू, तिथून पुढे आपण काय करतो, त्याच्यावरती इंटरेस्ट दाखवतो. पण त्यानंतर काय केलं जातं, डायरेक्ट हा
डेटला नाही, त्याच्यापेक्षा 3 दिवस आपण काय करतो त्यांना मुदत देतो. ओके, मग ही 3 डेज, 3 दिवसानंतर हे किती झालं आपलं 18 मे. ओके, मग ही जी मेन ज्या दिवशी बिल बनवलं होतं त्या दिवशीची डेट असेल त्याला काय म्हटलं जातं ड्रॉइंग डेट ऑफ ड्रॉइंग. ओके, तिला जे काय मुदत दिली होती 4 मंथची, म्हणजे हे काय झालं नॉमिनल ड्यू डेट. ओके, आणि त्याच्यानंतर तिला 3 दिवस जे वाढवून दिले होते त्या दिवसानंतरची जी डेट येणार आहे तिला काय म्हटलं जातं लिगल ड्यू डेट. जे काय हे 3 दिवस एक्स्ट्रा दिलेले असतात त्याला काय म्हटलं जातं ग्रेस व्हॅल्यू, ग्रेस डे किंवा ग्रेस व्हॅल्यू. ह्या डेला काय म्हटलं जातं ग्रेस व्हॅल्यू. ओके, मग तिचं काय सांगितलं असेल ज्या पिरियडच्या नंतर तिला ज्या मंथ नंतर तिच्यावरती डिस्काउंट अलाउड होणार. हे समजलं 100 रुपयाची एक वस्तू खरेदी केली ती. ओके, किती तारखेला 15 तारखेला. तिला किती मुदत दिली तिने सांगितलं होतं आपल्याला 4 महिन्यानंतर पैसे दिले, म्हणजे ती किती दिली 15 मे. पण जरी 15 मे ला तिने नाही दिले तर आपण काय करतो तिला 3 दिवस एक्स्ट्रा देतो. ते काय झालं आपलं 18 मे. मग जेव्हा ते 4 मंथ दिलेले असते त्याला काय म्हटलं जातं नॉमिनल ड्यू. 3 दिवस वाढवून दिले जातात त्यांना काय म्हटलं जातं लिगल ड्यू डेट. ओके, आणि जे काय हे 3 दिवसाचा पिरियड आहे त्याला काय म्हटलं जातं ग्रेस व्हॅल्यू. नाउ इन आवर एक्झाम्पल फेस व्हॅल्यू इज ₹6,395. डेट ऑफ ड्रॉइंग ऑन द बिल 19 January 2000.